Okay. So if you see, initially we had seen, see there are 5 groups of the instruction. The first one is data transfer group of instruction. So data transfer group of instruction transfers the data from one place to another, and that place can be register to register, address to register, register to address, or actual data to the register. So when it is register to register, we use MOV instruction, and destination register, comma, the source register name you have to write. If it is actual data, then you will be writing MVI and then the register name and then 8-bit number you have to mention in the instruction. So this 8-bit जे काय right hand side ला आहे will be copied into the left hand side ला. Right hand side ला जे आहे that will be copied into the left hand side. Then similar to MVI, you have LXI instruction. Whenever you have LXI instruction, you have to write the register pair name and then you have to mention the 16-bit number in front of it. After that, we had seen if you want to transfer the contents from the address, the instructions are LDA and then you have to mention the 16-bit address. So 16-bit number has to be mentioned in front of it so that the contents of that address will be transferred to A. Then you have LHLD, load HL pair direct with the 16-bit address contains, right? So address say contents will be always 8-bit. Those 8-bit will be transferred to first L and next जो consecutive address असेल त्याचे contents will be transferred to H. Then exactly opposite instruction, if you see, LDA च्या opposite instruction is nothing but STA. So जर ह्याच्यातले ह्याच्यात जात असतील तर ह्याच्यातले ह्याच्यात जाणार. Okay, so STA and 16-bit address means what? Whatever are the contents of the accumulator will be stored in the 16-bit address. Similarly, when I say SHLD, 16-bit address, that time H and L contents will be stored in the address and the next consecutive address, because H मध्ये 8-bit, L मध्ये 8-bit, असे तुम्हाला टोटल 16-bit नंबर पाहिजे असतात. So these 16-bit numbers जे असतात, those will be stored in the 8-bit one in one address and 8-bit into another address. Then we had seen, if you are going to take the contents from the address, but if that address is not mentioned in the instruction, you can use the LDAX and then the register pair. So register pair मध्ये जो काही 16-bit number असतो, it acts as a address and the contents of those address are transferred to a register only, not any other register. And if you say STAX RP, so accumulator contents will be stored not in the register pair. Register pair मध्ये जो नंबर आहे तो ऍड्रेस म्हणून घेतला जातो आणि त्या ऍड्रेस मध्ये जातात. Okay, so don't say accumulator contents are stored in DE or BC register pair. No, accumulator contents are stored in the address which is in the BC or DE register pair. Here register pair can be only BC or DE. Your HL register is not available because you have the move instruction. Move A, M आपण लिहू शकतो किंवा move M, A आपण लिहू शकतो. And then the last instruction in the data transfer group of instruction is nothing but called as exchange, which exchanges the contents of DE with HL. HL आणि DE हे exchange होतात. So all these instructions, they do not affect the flag register. So always there will be a 3 marks question to explain the instructions. So either instructions will be given to you and you have to give the explanation. Whenever you are giving the explanation, first thing is you'll have to write the full form of that particular instruction. Then what is the function of that particular instruction? For example, LDA 16-bit address. Okay, so load accumulator direct with the contents of the 16-bit address given in the instruction. This is nothing but your explanation as well as the full form of this. So the contents of the address are transferred to A. That is nothing but you can say additional explanation. Then you have to give the example. My example, how will you write? Don't just write LDA 4000. Okay, you have to say if the contents of 4000 are nothing but FF,
then after execution of LDA 4000, the accumulator contents will become FF. Okay, एवढं तुम्हाला लिहायला पाहिजे. And त्याच्यानंतर this is a 3 byte instruction. The flags are not affected and it is direct addressing mode. Direct addressing mode म्हणजे काय? The address is directly specified in the instruction and the contents of the address is nothing but the operand. Okay, then it is direct addressing mode. So एवढ्या सगळ्या आणि data transfer group of instructions. So एवढी सगळी information you have to write when the explanation of your instruction is asked. Then comes your arithmetic group of instruction. In case of arithmetic group of instructions, you have all arithmetic operations. So add instruction, add R or M. See, wherever I have written R, it can be replaced by the term M also. Okay. So in this case, the register contents will be added in the accumulator, and then the answer will be in the accumulator. Okay, then we have ADI 8-bit number. 8-bit number will be added with the accumulator contents. Again the answer will be stored in the accumulator. Add immediately म्हणतात त्याला. Add with carry. Register contents or the memory contents will be added with carry in the accumulator and the answer will be stored in the accumulator. Then add with carry immediately whatever is the 8-bit number. So 8-bit number with carry will be added with the accumulator. The answer will be in the accumulator. So similar to this, you have sub A, sub R. So whenever you are talking about the subtract instruction, the contents of the register or the memory will be subtracted from the accumulator. A madna subtract hotat. Answer will be in the accumulator, and the subtraction is done by 2's complement method, and the carry is always complemented after the operation. Okay, त्यामुळे जर कॅरी असेल तर त्याला 0 करतं आणि कॅरी नसेल तर त्याला 1 करतं. Okay, so carry means borrow in case of the subtraction. Then you have जसं ADI आहे तसं subtract immediately whatever is the 8-bit number from the accumulator. Then subtract with borrow register or memory contents from the accumulator. Okay, and then SBB, subtract with borrow immediately whatever is the 8-bit number. These are your subtraction and addition instruction. So here always whenever you talk about these 8 instruction, always the carry is considered for the operation. Then similar to add instruction, there is DAD instruction. So the full form is double addition. The contents of the register pair are added with the HL pair and the answer will be in the HL pair. Only carry flag is affected, only. That is also 17th bit जर आला तर carry flag असा affect होणार. इथे all these instructions, all 8 instructions will be nothing but affecting all the flags. Okay, so here it is a 16-bit addition, here it is 8-bit addition. Then we have seen DAA instruction. It decimally adjust the accumulator contents, decimally adjust accumulator. Okay, in this case after addition, if you use DAA, the contents of the accumulator are converted into decimal. So hexadecimal to decimal conversion sati we will be using the DAA instruction. Okay, so this you have to remember. This is the only instruction which uses the auxiliary carry flag. And in rules काय आहेत? If the after addition, if the lower nibble is greater than 9, 6 is added in the answer. After addition, if higher nibble is greater than 9, 60 is added in the answer. And if both the nibbles are greater than 9, then 66 is added in the answer. Then you have INR, that is increment the register or the memory by 1. Okay, so always the answer will be in that particular register or in the memory, not in the accumulator. Okay, जो आपण म्हणजे जर INR A म्हटलं तर A मध्ये असणार, otherwise जो आपण वापरू त्याच्यात DCR R or memory will decrement the contents by 1. Okay, म्हणजे 1 subtract होतो त्याच्यातनं.
INX RP, the register pair contents will be incremented by 1. So 16-bit number ha totally 1 ne increment honar hai. Here 8-bit number will be incremented by 1. And then you have DCX instruction. So 16-bit number will be decremented by 1. INX and DCX instructions do not affect the flags, but these instructions affect all the flags except carry. Except carry. Carry is not affected by INR and DCR instructions. So which flags are affected, which flags are not affected, that you have to remember. After this, we had seen the logical instructions. So all logical operations will be done by these particular instructions. So logical operations, as you know, ANDing, ORing, XORing. Okay, so A and A, again, one operand must be in the accumulator and then another operand can be in the register or memory. Okay, so stroke M lies. So the contents of the register will be ANDed with the accumulator, and then you can have ANI instruction which ANDs the 8-bit number with the accumulator. This instruction मध्ये लक्षात काय ठेवायचं, when both the bits are 1, then only the output is 1. Okay, that is the logic. And ANDing operation, what it does, it sets the auxiliary carry. Set म्हणजे 1 करतो auxiliary carry ला and resets the carry flag. All flags are affected. ORA are, that is ORing the register contents with accumulator. ORI 8-bit number will be ORed with the accumulator. The auxiliary carry and carry both are reset, correct? Then XRA are, okay, so register contents will be XORed with the accumulator contents. XRI 8-bit number will be XORed. Both the instructions OR and XOR instruction will compulsory reset auxiliary carry and carry. All flags are affected. ORचा logic काय? If one of the bit is 1, output is 1. म्हणजे जेव्हा एक तरी bit हा 1 कमीत कमी, okay, minimum 1 bit should be 1. Both bits 1 असेल तरी output 1 असतं. XORचं logic काय आहे? When both the bits are different, output will be 1. Okay. Then we have the NOT operation. NOT operation is given by complement. Okay, CMA. Complement the accumulator. In this case, whatever are the accumulator contents will be complemented. Complemented means 0 चा 1 and 1 चा 0. In all these operations, you will have to first convert the number into binary and then you have to do the operation. CMA instruction doesn't affect the flag at all. The number is in accumulator, the answer will be in the A register. Then we had seen RRC, rotate accumulator right. So in this case, every bit in the accumulator will be shifted towards its right position. So D0 bit comes out. D0 bit affects the carry flag as well as the D0 bit. The D7th bit will be replaced by the D0. The D0 bit will affect the D7th bit also. Exactly opposite is rotate accumulator left. Contents are in the accumulator. The accumulator contents are shifted towards its left position by 1. So D7th bit will come out. D7th bit will affect the carry as well as the D0th bit. Then similar instruction RAR, exactly opposite is RAL. Rotate accumulator through carry towards right or towards left. Through carry means what? When you say RAR, at that time D0 bit will come out, it will affect the carry, and whatever is the was of carry will be shifted to D7th bit. Okay, so D0 bit will not affect the D7th bit in this case. Similarly here, D7th bit will come out and it will affect the carry, and whatever is the carry, earlier carry, will be shifted towards the D0th position. All these 4 instructions will affect only carry flag. फक्त carry flag ला affect करतात. Then you have
CMP, compare instruction, compare the register or the memory with the accumulator. So accumulator contents are compared with the register, or if it is an 8-bit data, then CPI 8-bit number. So 8-bit number will be compared. Compare instruction la actually the subtraction is done. So the number or the register contents or the memory contents will be subtracted from the accumulator, but answer will not be there in the A register. A register contents remain the original content. They remain same. Okay, that is the difference between subtract and compare instruction. So because of the subtraction, it will affect the flags. So main thing is, if A is less than register, okay, so A is less than register, memory or the 8-bit number, then carry flag is set. Set म्हणजे 1 होतो. If A is equal to register, memory or 8-bit number, then 0 flag is set. Okay, 0 flag 1 होतो कारण answer 0 येणार आहे after subtraction. Correct? And if A is greater than your register or memory or 8-bit number, then both the flags, that is all flags are affected. सगळे flags affect होणार आहेत, पण carry and 0 flag हे reset होतात म्हणजे 0 होतात. And the last two instructions in the logical instructions were they were STC and CMC. Okay, STC it is nothing but set carry and CMC is nothing but complement carry. Okay, so carry flag is affected by these instructions. STC म्हणजे carry ला 1 करणार आहे आणि CMC हा carry ला 1 असेल तर 0 करणार, 0 असेल तर 1 करणार आहे. ओके, कॅरी फ्लॅग हा फ्लॅग रेजिस्टर मध्ये असतो. त्यामुळे if the flag is set, it will reset. If the flag is reset, it will set if it is CMC instruction. Now, depending upon see, these are called as the implicit mode of addressing, STC किंवा this one. Implicit mode of addressing म्हणजे the data is assumed to be in the accumulator. Nothing is specified, no data, no register name, no memory, no register pair, no address is used in the instruction. Therefore, these are implicit किंवा त्याला implied म्हणून पण म्हणतात, implied mode of addressing. But if you say ANAR, ORAR, XRA, compare, R, all these are, you can say register addressing mode because two registers are involved in that, right? So ANAR म्हणजे काय की register contents will be ANDed with the A register. Register आणि A register हे दोन registers are involved in the operation. Therefore, it is register addressing mode. If you say ANI 8-bit, हे पुढे जिथे जिथे 8-bit लिहिलेलं आहे, all these will be immediate addressing mode. Immediate addressing mode म्हणजे काय की data to be operated upon is specified in the instruction. Okay, then it is immediate addressing mode. If I say ANAM, then it is indirect mode of addressing. Why? Because you are taking the data which is in the address, right? M means the contents of the address. And where is that address? In the register pair. Which register pair? HL register pair. त्यामुळे HL register pair मध्ये जो address आहे त्यातले contents म्हणजे M आहे. Okay, so that is nothing but your indirect mode of addressing. That is the thing. Okay, so this is your main here. So these are your two different addressing modes ahead. So remember the addressing mode, कारण 3 मार्काचा हा प्रश्न addressing mode वर सुद्धा कंपल्सरी दरवर्षी असतो फायनल एक्झामला I'm talking about. Okay, then we will see the next instructions. Any difficulty in these instructions? याच्यापैकी कुठली कळली नाही असं आहे? नाही मॅम. ओके, आता ब्रांचिंग इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे काय असतात?
See, usually the instructions are executed one after another. एकानंतर दुसरी, दुसऱ्यानंतर तिसरी, तिसऱ्यानंतर चौथी. Okay, sequentially it is executed. But many times you have to take the decision and then you have to branch out, or you have to branch out as it is. म्हणजे suppose if the college is open, you will go to college. If madam has come, then the practical will be conducted. So if the condition is true, then that particular thing will be. Otherwise, you will be continuing with the same work, right? म्हणजे आता समजा तुम्ही घरात असाल आणि if the college is open, you will go to college. नाहीतर तुम्ही घरातच राहणार, right? Same thing. If the condition is true, then it will branch out to some other thing. Otherwise, it will continue with the same program. That is called as the conditional branching. Okay, conditional branching. And now, when you say, if I tell you go to college, so you are not going to check the condition whether the college is open or not. You will directly go to the college, right? So whatever you are doing will be now terminated. You will go to college, correct? So here you are not checking the condition. So such type of branching is called as the unconditional branching. So there are two types of branching. One is conditional and the second one is unconditional branching. Now we will just see what is an unconditional branching. There are many instructions, but atta आपल्याला जे लागणार आहे, that is called as the jump instruction. Jump, and you have to mention the 16-bit address in front of it. Okay, so if you say JMP, it is unconditional jump. It will go to this particular address, आणि त्या address मध्ये जी काही instruction असेल, that will be executed. Okay, while conditional branching la, it is nothing but J, and then you have to mention the condition. Okay, this is a simple syntax. I am not actually writing the instruction. This is jump if whatever is the condition. The condition is true, then it will branch out to this particular address. Otherwise, it will continue the same sequence of the program. And now this condition depends upon the flags. So the flags are used in the branching instruction. Okay, now you know there are 5 flags: sign, zero, auxiliary carry, parity, and carry. These are the 5 flags are there in 8085. Out of this, auxiliary carry is not used for the branching instruction. Only 4 flags are used: sign flag, zero flag, parity flag, and carry flag. Now the sign flag can be 1 or 0. मग प्रत्येक फ्लॅग हा 1 किंवा 0 असू शकतो. 1 म्हणजे सेट असतो, 0 म्हणजे रिसेट असतो. मग जेव्हा साइन फ्लॅग 1 असेल, at that time the condition is checked as jump if minus. Okay, जेव्हा साइन फ्लॅग MSB of the answer is 1, that means it is considered as a negative number for the signed numbers. Signed numbers म्हणजे जे तुमचा 8-bit नंबर असतो त्याच्यापैकी फक्त 7 बिट हे वापरले जातात नंबरची व्हॅल्यू घेण्यासाठी, आणि 8th बिट जो असतो त्याला साइन, इट इंडिकेट्स द साइन पॉझिटिव्ह और नेगेटिव्ह. ओके, सो 0 means positive, 1 means negative. We are going to use the unsigned numbers. We are not going to use the signed numbers. Okay, so jump if minus, and then you have to mention the 16-bit address. Okay, and when the sign flag is 0, at that time you will say jump if positive. JP manje jump if positive, and then you have to mention the 16-bit address. Okay, so sign and sign flag is nothing but jump if minus kiva jump if positive. हे 2 conditional jumps असतात. Then you have jump if 0. Okay, 0 flag set आहे म्हणजे actually जेव्हा आपण फुल फॉर्म म्हणतो तेव्हा jump if 0 flag is set, jump if sign flag is set, jump if sign flag is reset. Okay, so jump if 0 flag is set म्हणजे 0 flag 1 असेल तर तो ब्रांच आउट होणार आहे.
अदरवाइज इट विल कंटिन्यू विथ द सेम ही. जर झिरो फ्लॅग 0 असेल म्हणजे रिसेट असेल तर आपण वापरतो जम्प इफ नॉट 0. करेक्ट. म्हणजे आपल्याला जर ती कंडिशन बघायची असेल, जर 0 फ्लॅग सेट नसेल then it has to go to the next this particular instruction 16-bit address मधल्या instruction ला, otherwise it will continue. Parity 1 असेल म्हणजेच even parity असते, right? So jump if parity even. So parity flag जर 1 असेल then it will branch out, okay, and otherwise jump if parity odd. Okay, म्हणजे parity flag जर reset असेल तर तो branch out होणार आहे. Carry flag ला if you see it will be jump if carry, and then you have to mention the 16-bit address. Otherwise jump if no carry, right? If I say JNC then 16-bit address. Okay, so if the carry flag is not set then it will go to the different address, otherwise it will continue the same program. So conditional jumps, this 2 3 4 5 6 7 8 conditional jumps ahead. Okay, so it will check the flag is set or reset, and according to that it will branch out. Okay, so these are the conditional jumps आपण वापरतो. हे कळलंय? ओके, आता आपण एखादा प्रोग्राम बघूया म्हणजे मग तुला कळेल की आपण कंडिशनल जम्प कशी काय वापरू शकतो. ओके, अनकंडिशनल जम्प साठी प्रोग्राम पण बघायचा पण तो नंतर बघूया. नाउ सी, सपोज I have to write a program to fill the contents of 65002. Okay, 65002 6504 with, for example, 0FH. ओके, म्हणजे आपल्याला काय त्यांनी सांगितलंय की 6500 to 6504 हे जे ऍड्रेसेस आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला काय स्टोअर करायचंय, 0F हे स्टोअर करायचंय. दॅट इज द मीनिंग ऑफ युअर क्वेश्चन, राईट? सो 6500 चे कंटेंट 0F झाले पाहिजेत, 6501 चे कंटेंट 0F झाले पाहिजेत, करेक्ट? 6502 चे कंटेंट 0F झाले पाहिजेत. ओके, 6503 चे कंटेंट 0F झाले पाहिजेत. ओके, आणि 6504 चे कंटेंट्स हे 0F झाले पाहिजे. ओके, दॅट इज द मीनिंग आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम. आता जर मला 6500 चे कंटेंट जर मला 0F करायचे असतील तर मी काय करणार, माझा ऍड्रेस काय आहे तर 6500, करेक्ट? आणि द कंटेंट्स ऑफ द ऍड्रेस आय विल मेक इट ॲज 0F. बरोबर. आता मला काय करावं लागेल, ऍड्रेस इक्वल टू ऍड्रेस प्लस 1 करावं लागेल, म्हणजे मला काय मिळालं, 6501 मिळालं. आणि मला परत ऍड्रेस कंटेंट्स ऑफ द ऍड्रेस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 0F करीन. बरोबर. परत ऍड्रेस इक्वल टू ऍड्रेस प्लस 1, परत कंटेंट्स ऑफ ऍड्रेस इक्वल टू 0F. हे असं मला किती वेळा करावं लागेल, टोटल मला 1 2 3 4 5 वेळा करावं लागेल. सो हे जे 2 स्टेटमेंट्स आहेत ही मला 5 वेळा वापरावी लागतील. हे कळलंय का? परत मी काय लिहिणार, याच्यानंतर हेच लिहिणार आहे. बरोबर. परत मी हे लिहिणार. असं किती वेळा टोटल मला किती वेळा लिहायचंय, 5 वेळा लिहायचं. हे कळलंय? 5 वेळा. हा, हे कळलंय? ओके, सो दॅट मीन्स these 2 statements I have to execute it 5 times. मग आपण सीपीपी मध्ये काय करतो, आपण युजली फॉर लूप किंवा व्हाईल लूप वापरतो. फॉर I इक्वल टू 1, I लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5, I प्लस प्लस. बरोबर, असं करतो. आणि मग आपल्याला ही जी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच यू वॉन्ट टू एक्झिक्यूट अगेन अँड अगेन यू विल बी रायटिंग इन द कर्ली ब्रॅकेट. बरोबर, हे सीपीपी मध्ये केलं असतं आपण. किंवा आपण कसं लिहिलं असतं,
आय इज इक्वल टू 5 लिहिला असता, आय ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 केला असता, ओके, आणि देन आय मायनस मायनस केला असता, राईट. आय ची व्हॅल्यू आपण डिक्रीमेंट केली असती. म्हणजे इनिशियली आय व्हॅल्यू विल बी 5 आणि मग आय जेव्हा 0 होईल तेव्हा या लूप मधनं तो बाहेर येईल. आय मायनस मायनस हे स्टेटमेंट कुठे एक्झिक्यूट होणार आहे, तर इथे इथे एक्झिक्यूट होणार आहे, बरोबर. बिफोर द लूप एंड्स इथे तुमचं आय मायनस मायनस हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार आहे. हे कॉन्सेप्ट कळली आहे का? आय जेव्हा 0 होईल तेव्हा तो बाहेर येणार. हा, म्हणजे इनिशियली माझं काय पाहिजे, इनिशियली माझा काउंटर काय पाहिजे, तर 5 पाहिजे. ओके, सो हिअर जर मला 8085 मध्ये लिहायचंय तर मी इथे आय ची व्हॅल्यू ही 0.5 करीन आणि इथे मला आय मायनस मायनस करायचं, म्हणजे आय इक्वल टू आय मायनस 1 करायचं. आणि मग मी काय बघणार, जर आय 0 नसेल तर तो कुठे जाणार आहे, परत परत इथे जाणार आहे, बरोबर. हे स्टेटमेंट्स आपल्याला एक्झिक्यूट करायचे. त्यामुळे इथे लिहिणार मी, इफ आय इज नॉट इक्वल टू 0 it will go to statement number 3. okay, go to statement number 3. हे कळलंय, स्टेप 3 you can say. हा पार्ट कळलाय का? आणि जर 0 असेल तर तुम्हाला थांबायचंय, राईट. सो यू हॅव टू स्टॉप इट. ओके, हा तुमचा झाला लॉजिक ऑफ युअर प्रोग्राम. यू आर नॉट सपोज टू राईट द लॉजिक ऑफ युअर प्रोग्राम इन द एक्झाम, बट ते लॉजिक वरनं तुम्हाला प्रोग्राम हा लिहायचा असतो. ओके, इन दिस केस ऍड्रेस इज 6500. सो यू हॅव अ 16 बिट नंबर. 16 बिट नंबर आपण कुठे स्टोअर करू शकतो, वेअर यू कॅन स्टोअर इट. 8 बिट नंबर आपण रजिस्टर पेअर. हा, 8 बिट नंबर आपण रजिस्टर मध्ये आणि 16 बिट नंबर आपण रजिस्टर पेअर मध्ये. सो वी विल यूज द, फॉर एक्झाम्पल, HL रजिस्टर पेअर टू स्टोअर 6500. मग HL मध्ये जर मला 6500 पाहिजे असेल तर विच इन्स्ट्रक्शन आय विल यूज, 16 बिट नंबर आय हॅव टू कॉपी इट इनटू रजिस्टर पेअर. सो आपण कुठली इन्स्ट्रक्शन, MVI रजिस्टर साठी वापरतो. मग त्याच्या सिमिलर आहे बघ, आपली काय इन्स्ट्रक्शन आहे, LXI ही इन्स्ट्रक्शन, बरोबर. LXI H, 6500, म्हणजे तो काय करेल, HL मध्ये 6500 ही व्हॅल्यू आणेल. एवढं कळलंय. आता 05 हा 8 बिट नंबर आहे. 8 बिट नंबर आपल्याला कुठे स्टोअर करायचा, तर रजिस्टर मध्ये स्टोअर करायचा. मग आपल्याकडे कुठले कुठले रजिस्टर्स आहेत, A, B, C, D, E, H आणि L. त्यातला H आणि L आय एम युजिंग इट. आय मे यूज A रजिस्टर. सो BC किंवा DE यापैकी कुठलेही रजिस्टर्स तू वापरू शकते टू स्टोअर 05. मग कुठली रजिस्टर वापरणार सांग, आणि त्याच्यासाठी काय इन्स्ट्रक्शन असेल रजिस्टर मध्ये 05 हवा असेल तर. MVI. येस, MVI. आणि कुठला रजिस्टर, MVI B का C का D का E, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर, E रजिस्टर, कुठला हवाय सांगा. समजा B रजिस्टर पाहिजे, बरोबर. आय हा रजिस्टर नाही आपल्याकडे, राईट. सो मी काय लिहिणार, MVI B, 05. ट्राय टू राईट H इन फ्रंट ऑफ इट. हे काय करतंय, काउंटरला 05 सेट करते. ओके, ऍक्च्युली इथे मी लिहिते B ला. कळलं. आता कंटेंट्स ऑफ ऍड्रेस शुड बी 0F. ओके, ऍड्रेस कशात आहे, HL मध्ये. म्हणजे कंटेंट्स ऑफ ऍड्रेसला आपण काय डिनोट, कशाने डिनोट करतो, जर HL मध्ये ऍड्रेस असेल तर HL मध्ये ऍड्रेस असेल तर कंटेंट्स ऑफ ऍड्रेस विल बी नथिंग बट कॉल्ड ऍज
एम काय म्हणतात? M. हा. हा, मग एम मध्ये M. 0f पाहिजे, एम मध्ये 0f पाहिजे. मग आपण कुठली इन्स्ट्रक्शन वापरू सांगा? बी मध्ये 0.5 पाहिजे तर MVI बी वापरतो, राईट? तसं एम मध्ये 0f पाहिजे तर आपण काय वापरणार? MVI M, MVI M. 0f. आता ऍड्रेस इक्वल टू ऍड्रेस प्लस 1. ऍड्रेस कसं येत आहे? HL मध्ये आहे. HL चे कंटेंट्स मला 1 ने इन्क्रीमेंट करायचे आहेत, म्हणजेच रजिस्टर पेअरचे कंटेंट्स मला 1 ने इन्क्रीमेंट करायचे. सो व्हॉट आय विल यूज? INX RP, right? Which RP? HL, correct? So INX H. त्यानंतर I इक्वल टू I मायनस 1. I च्या ऐवजी आपण काय वापरले? B, राईट? सो B ला आपल्याला 1 ने डिक्रीमेंट करायचं. मग रेजिस्टर आहे, देअरफॉर इट इज BCR B. ओके, BCR B. आता इथे जर B ची व्हॅल्यू 0 नाही झाली तर आपल्याला कुठेतरी जायचं, राईट? B ची व्हॅल्यू जर 0 नाही झाली तर वी हॅव टू गो समवेअर, अदरवाइज यू हॅव टू कंटिन्यू. आता जर 0 आहे की नाही, ओके, व्हॅल्यू 0 आहे की नाही, त्याच्यासाठी आपण कुठला फ्लॅग वापरतो? तर 0 फ्लॅग वापरतो, राईट? म्हणजेच आपल्याला काय बघायचंय? जर व्हॅल्यू 0 नसेल तर 0 फ्लॅग सेट नसेल, बरोबर? जर व्हॅल्यू 0 असेल तर 0 फ्लॅग सेट होणार आहे. सो जर 0 फ्लॅग सेट नसेल तर आपल्याला कुठेतरी जायचंय. सो हिअर आय विल राईट JNZ. आणि ऍक्च्युली आता मला ऍड्रेस माहिती नाहीये इन्स्ट्रक्शनचे, म्हणून मी त्याला लेबल देते. ओके, मी काय करते? लेबल देते. सो गो टू, मी काय म्हणते? XXX. मग ते ऍड्रेस कसे लिहायचे ते आता सांगते तुला, कारण ऍक्च्युली जर सिंटॅक्स काय असतो? JNZ and you have to mention the 16-bit address. So right now I don't know what is the address of the instruction. I will just write some label. Okay, that label is for example XXX. आणि जर तो 0 झाला, जर 0 फ्लॅग सेट असेल तर ही कंडिशन फॉल्स असणार आहे. जर फॉल्स असणार आहे then it will come to directly to the next instruction. So either you will write this instruction or RST1 in case of the practical. हे कळलंय? सो हे लेबल कोणाला जाणार आहे? तर तिसऱ्या इन्स्ट्रक्शनला, म्हणजेच कुठे? MVI M ला. त्यामुळे मी लेबल ह्या इन्स्ट्रक्शनला देणार. ओके, आता त्याचा ऍड्रेस कसा लिहायचा ते मी तुला सांगते. ओके, तुझ्याकडे ऑपकोड शीट आहे का बरोबर जवळ? काय मॅम? कोडिंग शीट आहे का जवळ? बुक आहे का? बुक मध्ये बघ कोडिंग शीट आहे. बुक आहे का बरोबर? हो आहे. हा, मग ते लास्टला आहे बघ कोडिंग शीट, आठवते का? समजा 6000 या ऍड्रेस मध्ये मी कोड लिहायला सुरुवात केली ह्याची. ओके, LXI चा कोड बघ, आठवते का? मागे आपण एकदा हे केलेले. हो मॅम. हा, मग ते पेज काढ. ओके, LXI चा कोड बघ. काय आहे सांग कोड? मिळालं का? अल्फाबेटिकली नाही बघ. मॅम, शोधते एक मिनिट. 300, तो पेज नंबर नाही सांगते. 306, 307 असं काहीतरी असेल, किंवा 302, 303 असं काहीतरी असेल. 300च्या पुढेच आहे म्हणजे.
मॅम ह्याच्यातलं कुठलं टेबल? ऑपकोड शीट वरती लिहिलंय ना निमोनिक्स आणि हे हा का नाही लिहिलंय? हा मग आता त्याच्यात LXIH बघ, LXI अल्फाबेटिकली जा. केलीस? मिळालं का 21 कोड? हो हो 21. 21 आणि पुढे काय लिहिलंय 16 बिट राईट. LXIH आणि 16 बिट लिहिलंय. तर इथे 16 बिट कुठले आहेत? इथे कुठले आहेत इन्स्ट्रक्शन मध्ये? LXIH च्या नंतर 16 बिट कुठलं लिहिलंय आपण? 6500. हा म्हणजे लिहिताना इथे काय लिहायचं 0065 उलट लिहायचंय. ओके 6001 मध्ये 00 येणार आहे, 6002 मध्ये 65 येणार आहे. म्हणजे आता नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन 6003 ला असणार. MVIB काय आहे बघ? MVIB चा कोड काय आहे? 06. हा त्याच्या पुढे काय लिहिलंय? MVIB पुढे काय लिहिलंय? 8 बिट लिहिलं असेल किंवा 1 बाईट लिहिलं असेल, बरोबर? हो हा मग आता इथे इन्स्ट्रक्शन मध्ये बघायचं MVIB पुढे 1 बाईटच्या ऐवजी काय लिहिलंय 05 दिलाय, बरोबर? म्हणजे तो 1 बाईट काय आहे तर 05, करेक्ट. त्यामुळे 0605 हे दोन कोड लागतात टू कम्प्लीट द MVIB इन्स्ट्रक्शन, करेक्ट. सो दिस इज अ 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन. Here you need three codes to complete the instruction. Therefore, this is 3 byte instruction. म्हणजे आता 6003, 6004, आता 6005 ला बघ. MVIM चा कोड बघ 0F. काय कोड येणार सांग आता मला? MVIM 0F. What will be the code? MVIM चा कोड काय आहे? येस शर्वरी पटपट सांग, वेळ नाहीये तेवढा. MVIM चा कोड सांग. एकच मिनिट. अल्फाबेटिकली जा ना. MVIB बघितलंस ना त्याच्याच खाली असेल बा MVIM. काय ग मिळाला का नाही? मी ऍक्च्युली मिनिमाइज नाही करू शकत आहे, नाही तर मी ते ओपन केलं असतं. काय झालं? 36 FF आहे इथे. 36 आणि FF कसं असेल? 36, 1 बाईट असेल राईट. मग आपण 1 बाईट काय आहे इथे 0F आहे ना. 0F. हा त्यामुळे 0F. 6005, 6006 बरोबर. 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन झाली. आता 6007 ला INX-H. आता INX चा कोड बुक मध्ये दिलेला नाहीये. ओके दॅट इज 23 लिहून काढ. ओके दिलाय मॅम. INR-H दिलाय, INX नाही. INX वेगळा INX पण आहे का? ओके नवीन याच्यात दिला हो. असेल. 23 आहे. हो आहे. हा सो 5, 6, 7. ओके आता 6008 मध्ये बघ. 8 ला DCRB चा कोड बघ. झिरो 5 आहे का? हो 05. ओके आता जम्प इफ नॉट झिरोचा कोड. ह्या दोन आपल्या 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन झाल्या, कारण आपल्याला पुढे काही 8 बिट किंवा 16 बिट लागत नाही त्याला. ओके आता 6009 मध्ये JNZ काय आहे C2 असेल. ओके कॉमा 16 बिट लिहिलेला आहे, बरोबर. JNZ कॉमा 16 बिट लिहिलंय, बरोबर.
हो. मग दॅट 16 बिट आपल्याला माहिती आहे का इथे नंबर नाहीये आपल्याकडे, राईट? ओके, इथे आपण XXS लिहिलंय, आपल्याकडे नंबर नाहीये. सो 16 बिटला आपल्याला 2 मेमरी लोकेशन्स लागतात, त्यामुळे एक स्पेस आणि दुसरी स्पेस द्यायची. आणि मग 6009 ला 6000 A ला आहे, 6000 B ला आहे, आणि मग 6000 C ला नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन हॉल्ट. हॉल्टची 76 हा कोड आहे. ओके, आता हे जे आपण ब्लँक सोडले, हे कळलं का? 2 ब्लँक का सोडले? हो. कारण आपल्याला नंबर माहिती नाहीये. आणि 2 का सोडले? कारण तो 16 बिट नंबर आहे, बरोबर? त्यामुळे 2 आपल्याला मेमरी लोकेशन्स लागणार आहेत. आता हे जे ब्लँक स्पेसेस आहेत ते आपल्याला भरायचे. ओके, ना इन दिस केस जम्प इफ नॉट 0 कुठे जात आहे? तर XXX लेबल आहे. कुठल्या इन्स्ट्रक्शनला आहे? तर MVIM या इन्स्ट्रक्शनला XXX लेबल आहे, करेक्ट? मग त्याचा ऍड्रेस काय आहे? MVIM चा जर तू कोड बघितला तर तो 36 आहे, बरोबर? सो दॅट MVIM इन्स्ट्रक्शन इज रिटन इन द ऍड्रेस 6005. म्हणजेच मी काय सांगते, जम्प इफ नॉट 0 गो टू 6005 ऍड्रेस. हे कळलंय का? हो. ओके, मग आता 6005 जर मला लिहायचं असेल तर मी कसं लिहिते? लोअर बाईट फर्स्ट, बाईट, हा लोअर बाईट म्हणजेच लोअर 2 डिजिट आणि मग हायर 2 डिजिट लिहायचे. ओके, सो दिस इज हाऊ युअर ऍड्रेस जो म्हणतो आपण जम्प इफ नॉट 0, ऍक्च्युली आपण काय म्हणणार आहोत इथे? JNZ इन्स्टेड ऑफ दिस ऍक्च्युली आपलं काय आहे? 6005 ला जा असं मिनिंग आहे. असा तो ऍड्रेस येतो, 16 बिट ऍड्रेस. ओके, सो हे साधारण तुम्हाला प्रॅक्टिकलला लागेल, बट इन थिअरी यू कॅन राईट द लेबल. सो लेबल, निमोनिक, कॉमेंट्स असे 3 पार्ट आपल्याला थिअरीला लिहावे लागतात. प्रॅक्टिकलला ऍड्रेस, कोड, लेबल, निमोनिक, कॉमेंट्स असं लिहायचं असतं. कळलं? हो मॅम. हा जो पार्ट आहे ह्याला लेबल म्हणतात, हा जो पार्ट आहे ह्याला निमोनिक्स म्हणतात, आणि हा जो पार्ट आहे त्याला कॉमेंट्स म्हणतात. ओके, सो दिस इज हाऊ यू कॅन यूज द ऍड्रेसेस. सो आय होप हे कळलंय कसं ऍड्रेस येतो. JNZ 16 बिट ऍड्रेस जे आपण इन्स्ट्रक्शन मध्ये लिहितो, दॅट इज हाऊ दिस पर्टिक्युलर कम्स. हे कळलंय आय होप. हो मॅम. ओके, आता एक आपण साधा प्रोग्राम बघूया आणि मग प्रॅक्टिकलचा प्रोग्राम बघूया. राईट अ प्रोग्राम टू कॉपी द ब्लॉक ऑफ डेटा, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 6500 टू 6504. मी मुद्दामून 5च घेते, पण एक्झाम मध्ये काय 5 येणार नाहीत, कितीतरी वेगवेगळे येऊ शकतात. इनटू अनदर ब्लॉक ऑफ डेटा, ओके, इनटू अनदर ब्लॉक ऑफ डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 7500. ओके, म्हणजे आता आपल्याला काय सांगितलंय त्यांनी? जे 6500 मध्ये आहे ते 7500 मध्ये कॉपी झालं पाहिजे. जे 6501 मध्ये आहे ते 7501 मध्ये कॉपी झालं पाहिजे. 6502 मध्ये आहे ते 7502 मध्ये कॉपी झालं पाहिजे. असं करत करत जे 6504 मध्ये आहे ते 7504 मध्ये कॉपी झालं पाहिजे. एवढं कळलं का? हे कळलं का? क्वेश्चनचा मीनिंग कळलंय का? 6500 मध्ये समजा 01 असेल तर आफ्टर एक्झिक्युशन 7500 मध्ये 01 असलं पाहिजे. शर्वरी पटापट उत्तर दे. का ऐकू येत नाहीये काय ते मला सांग, कारण मला काय कळत नाहीये. मी हो बोलते, तुम्हाला ऐकू नाही आलं. बरोबर. ओके, सो आपल्याकडे हे 5 मेमरी लोकेशन्स आहेत, राईट? 6 समजा याच्यात 02 असेल, समजा याच्यात 03 असेल. वी आर अज्युमिंग दिस इज द नंबर. ओके, समजा याच्यात 04 असेल. ओके,
आणि समजा ह्याच्यात 05 असेल. ओके, सो आफ्टर एक्झिक्युशन युअर 7500 शुड बी 01, 7501 should have 02, 7503 should 7502 should have 03. Okay, 7503 should have 04. Okay, आणि 7504 should have 05 असं त्याचा मीनिंग आहे. ओके, सो जो माझा सोर्स ऍड्रेस हा जर 6500 असेल तर माझा डेस्टिनेशन ऍड्रेस काय पाहिजे, ज्याच्यात आपल्याला कॉपी करायचा आहे तो 7500 पाहिजे. करेक्ट. मग आपण काय करणार की डेस्टिनेशन ऍड्रेस मध्ये आपण सोर्स ऍड्रेसचे कंटेंट्स हे कॉपी करणार. म्हणजे हा जो 01 आहे हा मी कॉपी करणार 7500 मध्ये. ओके, त्याच्यानंतर काय झालं पाहिजे तर सोर्स ऍड्रेस इक्वल टू सोर्स ऍड्रेस +1 झाला पाहिजे, कारण मला 6501 पाहिजे. तर 6501 चे कंटेंट्स मी कुठे स्टोअर करणार आहे तर 7501 मध्ये. त्यामुळे डेस्टिनेशन ऍड्रेस सुद्धा 1 ने इन्क्रीमेंट झाला पाहिजे. हे दोन्ही ऍड्रेसेस 1 ने इन्क्रीमेंट झाले पाहिजे. आणि परत आपण हीच प्रोसिजर करणार आहोत. सो हे जे 3 स्टेप्स आहेत, ह्या ज्या 3 स्टेप्स आहेत ह्या आपण टोटल 5 टाइम्स रिपीट करणार आहोत. बरोबर. एकदा हे, एकदा दुसऱ्यांदा हे, तिसऱ्यांदा हे, चौथ्यांदा हे आणि पाचव्यांदा हे. सो इथे आपण काय वापरणार, मगाशी जसं आपण बघितलं फॉर लूप जे म्हटलं I equal to 5, I greater than or equal to 1, I minus minus. What you do, you execute these 3 statements in the loop. करेक्ट. सो हा जो I मायनस मायनस आहे हा इथे होणार आहे. बरोबर, जेव्हा लूप ह्याला 8085 मध्ये लिहू तेव्हा. करेक्ट. आणि जेव्हा I 0 होईल तेव्हा तो बाहेर येणार आहे. सो इनिशियली माय I व्हॅल्यू शुड बी 5. सो हिअर I व्हॅल्यू इज 5 अँड देन हे कळलंय का हे फार फास्ट केलं, मगाशी सांगितलेलं म्हणून मी परत सांगत नाहीये. का कळलंय का नाही कळलंय ते सांगा. कळलंय. आणि जर I 0 नसेल, इफ I इज नॉट इक्वल टू 0, इट शुड गो टू स्टेप किती मध्ये 1 2 3 4th स्टेपला गेलं पाहिजे अँड देन इट शुड स्टॉप. हे कळलंय. ओके, कारण आपल्याला हे स्टेटमेंट परत 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 एक्झिक्यूट करायचे. राईट. सो देअरफॉर इट शुड गो टू स्टेप नंबर 4. मग आता सोर्स ऍड्रेस हा 6500 आहे, 16 बिट नंबर आहे. मग आपण रजिस्टर पेअर मध्ये स्टोअर करणार. मग कुठली रजिस्टर पेअर तुला वापरायची आहे, समजा HL रजिस्टर पेअर जर तुला वापरायची असेल तर HL मध्ये 6500 हवा असेल तर मगाशी आपण कुठली इन्स्ट्रक्शन बघितली, LXI बघितली ना ग मगाशी. सॉरी काय करायचं, हा दिस नंबर आपल्याला पेअर मध्ये करायचंय. बरोबर. काय करायचंय तर LXI हा नंबर हा HL मध्ये स्टोअर करायचा आहे. बरोबर. आता हा दुसरा ऍड्रेस आहे. बरोबर. 7500 हा परत 16 बिट नंबर आहे. सो आय विल यूज अनदर रजिस्टर पेअर. मग कुठली रजिस्टर पेअर आपल्याकडे आहे आता, DE आणि BC. मग तुला DE वापरायचंय का BC वापरायचंय. त्याप्रमाणे DE किंवा BC मध्ये 7500 आपल्याला स्टोअर करायचंय. कुठला वापरायचंय सांग. BC मध्ये जर तुला 7500 हवा असेल तर तू काय इन्स्ट्रक्शन देणार, 7500 BC मध्ये कॉपी करायची. मूवी 16 बिट नंबर आहे ना, तो रजिस्टर पेअर मध्ये कॉपी करायला तू कुठली इन्स्ट्रक्शन वापरते, MVI. अगं इथे कुठली लिहिली MVI फक्त रजिस्टरला असतं ना. आता सगळं तुम्हाला तिथे लिहून दाखवलं ना. MVI च्या पुढे आपण रजिस्टरचं नाव लिहितो. मला BC रजिस्टर पेअर पाहिजे. फार जास्त होत आहे का,
रजिस्टर पेअर मध्ये जर तुला 16 बिट नंबर कॉपी करायचा आहे तर आपण आता कुठली इन्स्ट्रक्शन वापरली? LXI. मग जर बीसी मध्ये हवं असेल तर काय करणार, काय लिहिणार तू? LXI B लिहिणार ना. हो. फार जास्त होतंय का? नाही तर थांबूया. कंटाळा आलाय का? नाही मग ते रेजिस्टर पेअर मुळे कन्फ्युज झालं. अगं वरती तू वापरलेस ना रेजिस्टर पेअर मध्ये जर 6500 स्टोअर करायचा असेल तर तू कुठली इन्स्ट्रक्शन वापरली? फक्त नाव बदललंय रेजिस्टर पेअरचं. मग इन्स्ट्रक्शन बदलेल का त्याच्यात? ही इन्स्ट्रक्शन कळलीये का? हा जो नंबर आहे हो राईट मॅम. हँड साइडचा तो रेजिस्टर पेअर मध्ये कॉपी होतो. मग जर माझ्याकडे बीसी हो. रेजिस्टर पेअर असेल तर इथे नाव काय पाहिजे? बीसी रेजिस्टर पाहिजे, राईट? आता हो. 8 बिट नंबर आहे. 8 बिट नंबर आता आपल्याला रेजिस्टर मध्ये स्टोअर करायचा आहे. म्हणजे रेजिस्टर मध्ये 05 हा नंबर आला पाहिजे. मग आता तू MVI इन्स्ट्रक्शन वापरणार. ओके, मग आपल्याकडे कुठले राहिले रेजिस्टर्स? ए राहिला, डी राहिला आणि ई राहिला. कारण बीसी आपण इथे वापरलाय, HL आपण इथे वापरलाय. मग समजा मला डी मध्ये पाहिजे असेल तर आय विल से MVI D, 05. हे कळलंय का? हो मॅम. आता सोर्स ऍड्रेसचे कंटेंट्स आपल्याला दुसऱ्या ऍड्रेस मध्ये टाकायचे आहेत. मग ऍड्रेसचे कंटेंट्स जर आपल्याला ऍड्रेस मध्ये टाकायचे असतील तर आपल्याकडे डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन नाहीये. आपल्याला जर ऍड्रेस मध्ये कंटेंट्स टाकायचे असतील, स्पेशली आता बीसी मध्ये ऍड्रेस आहे, राईट? डेस्टिनेशन ऍड्रेस कुठे आहे? तर बीसी मध्ये आहे. सो बीसी मध्ये जर ऍड्रेस असेल तर त्याच्यात जर मला स्टोअर करायचे असतील तर फक्त ए चे कंटेंट्स मी स्टोअर करू शकते. बरोबर? आय हॅव द इन्स्ट्रक्शन STAXB. मग जर ए मध्ये तो नंबर आणला पाहिजे म्हणजे मला काय करावं लागेल? 6500 मधले कंटेंट्स हे पहिल्यांदा ए मध्ये आणून मग 7500 मध्ये स्टोअर करावे लागतील. बरोबर? हो. 6500 कुठे आहे? HL मध्ये आहे. मग HL मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्यातले कंटेंट्स म्हणजे M आहे ते मी कुठे आणणार? पहिल्यांदा ए मध्ये आणणार. सो M चे कंटेंट्स जर मला ए मध्ये आणायचे असतील तर मूव इन्स्ट्रक्शन मूव A, M and then I will say STAXB म्हणून डेटा ट्रान्सफर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स या नीट करायच्या. प्रत्येक हे बघ जवळजवळ 1, 2, 3, 4, 5 इन्स्ट्रक्शन्स कंटिन्युअस या डेटा ट्रान्सफर ग्रुप इन्स्ट्रक्शन्सचे आहेत. त्यामुळे तो ग्रुप हा नीट आलाच पाहिजे, नाहीतर एकही प्रोग्राम लिहिता येणार नाही. ओके, आता सोर्स ऍड्रेस इक्वल टू सोर्स ऍड्रेस +1. सोर्स ऍड्रेस माझा कशात आहे? तर HL मध्ये आहे. HL मध्ये 16 बिट नंबर आहे. तो 16 बिट नंबर मला 1 ने इन्क्रीमेंट करायचा आहे. सो आय विल से INXH. करेक्ट? डेस्टिनेशन ऍड्रेस कुठे आहे? तर BC मध्ये आहे. मग BC ची व्हॅल्यू मला 1 ने इन्क्रीमेंट करायची आहे. देअरफॉर आय विल से INXB. हे कळलं का दोन्ही? INXH, INXB. आता आय ची व्हॅल्यू, आय व्हॅल्यू म्हणजे काय? ऍक्च्युली इथे डी आहे. सो डी ची व्हॅल्यू आपल्याला 1 ने डिक्रीमेंट करायची आहे. सो इट विल बी डिक्रीमेंट साठी आपण DCX किंवा DCR वापरतो, पण आपल्याला रेजिस्टर वापरायचं आहे म्हणून DCR. पेअर असतं तर DCX वापरलं असतं. मग DCR D. आणि मग आपण इथे काय चेक करतोय की व्हॅल्यू 0 आहे की नाही. म्हणजेच मला आता कुठलं काय चेक करावं लागेल? तर 0 फ्लॅग. जम्प इफ नॉट 0. जर नसेल तर आपल्याला ब्रांच आउट करायचंय म्हणून जम्प इफ नॉट 0. तर मी लेबल देणार इथे लूप. मग लूप हे लेबल कुठे गेलं पाहिजे? तर स्टेप नंबर 4 ला, राईट? मग स्टेप नंबर 4 माझी कुठली आहे? तर मूव A, M. तर मूव A, M ला मी लूप हे लेबल देणार. सो दिस इज द प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द ब्लॉक into another block. कळलंय? मग आता हाच प्रोग्राम फक्त इन द रिव्हर्स ऑर्डर असं जर त्यांनी लिहिलं, इन द रिव्हर्स ऑर्डर, म्हणजे हा तुम्हाला प्रॅक्टिकलला आहे हा.
तर याचा अर्थ काय, रिव्हर्स ऑर्डर म्हणजे काय, तर जे काही 6500 मध्ये आहे ते 7504 मध्ये आलं पाहिजे, म्हणजे 7504 मध्ये 01 आला पाहिजे. ओके, जे काय 6501 मध्ये आहे ते 7503 मध्ये आला पाहिजे, म्हणजे इथे 02 आला पाहिजे. ओके, इथे 03 आला पाहिजे, इथे 04 आला पाहिजे आणि इथे 05 आला पाहिजे. हे त्याचं मिनिंग आहे. क्वेश्चनचं मिनिंग पहिल्यांदा कळलं पाहिजे. ओके, हे कळलं का, रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये म्हणजे असा विचारलंय. म्हणजे आता आपल्याला काय पाहिजे की जो 6500 ची व्हॅल्यू आहे ती कुठे गेली पाहिजे, 7500 च्या ऐवजी 7504 मध्ये गेली पाहिजे. बरोबर, म्हणजे मी इथे चेंज काय करणार, इथे instead of this I will write 7504. करेक्ट. आणि मग 6501 होते म्हणजे सोर्स ऍड्रेस माझा 1 ने इन्क्रीमेंट होतोय, पण हा काय होतोय, डिक्रीमेंट होतोय 1 ने. त्यामुळे ह्याच्या ऐवजी मी काय लिहिणार, INX-B च्या ऐवजी काय लिहिणार, हा जी व्हॅल्यू आहे ती काय होते, DA-1 होते. हे कळलं का तुला? हो मॅम. म्हणजे ह्याच्या ऐवजी मला काय लिहावं लागेल, इथे DCX-B लिहावं लागेल. ओके, that is the change which you will have to make it in the program if you want to write the reverse order चा program. कळलंय? हो मॅम. आता एक्झाम मध्ये तुम्ही समजा हे उलट लिहिलं, इथे बी लिहिलं आणि इथे एच लिहिलं, तर ह्या दोन इन्स्ट्रक्शन्स चेंज होणार आहेत. ओके, म्हणजे समजा मी असं लिहिलं चुकून, म्हणजे ते लक्षात नाही आलं, तुम्ही LXI-B 6500 लिहिलो आणि LXI-H 7504 लिहिलं. ओके, MVID 05 लिहिलं. आता मला काय करायचंय, मेमरीमध्ये हे कंटेंट स्टोअर करायचे. बरोबर, म्हणजे हे कंटेंट्स पहिल्यांदा मला ए मध्ये आणावे लागतील. BC मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्यातले कंटेंट फक्त ए मध्ये येऊ शकतात. मग तुला LDAX-B वापरावं लागेल आणि मग MOVE-M, वापरावं लागेल. या दोन इन्स्ट्रक्शन्स चेंज होतात जर तुमचं हे चुकून चेंज झालं तर. त्यामुळे जर तुम्ही पाठ करून गेलात प्रोग्राम आणि ह्याच इन्स्ट्रक्शन्स लिहिल्या तर तुमचा प्रोग्राम चालणार नाही. आपल्याला काय करायचंय ते नीट विचार करायचा. ओके, BC मध्ये ऍड्रेस आहे, BC मध्ये ऍड्रेस आहे, तर त्यातले कंटेंट्स पहिल्यांदा कुठे जाऊ शकतात, तर ए मध्ये जाऊ शकतात आणि मग ए मधले कंटेंट्स मला याच्यात स्टोअर करायचे. मग हा ऍड्रेस कशात आहे, तर HL मध्ये आहे. मग HL मध्ये ऍड्रेस म्हणजे काय, तर M. मग M मध्ये ए चे कंटेंट स्टोअर करायचे. ओके, मग आता ह्याचे कंटेंट जर मला ए मध्ये आणायचे असतील, ऍड्रेस आहे BC मध्ये, सो BC चे कंटेंट, BC मध्ये जो ऍड्रेस आहे त्यातले कंटेंट ए मध्ये आणायचे असतील तर माझ्याकडे ही इन्स्ट्रक्शन आहे. ओके, सो ह्या इन्स्ट्रक्शन्स अगेन डेटा ट्रान्सफर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. त्यामुळे डेटा ट्रान्सफर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स पहिल्यांदा नीट करा, तर तुम्हाला प्रोग्राम म्हणजे व्यवस्थित सुरुवातीचं, कारण जर सुरुवातीला इन्स्ट्रक्शन्स चुकल्या तर मार्क जास्त कापतात, कारण तो प्रोग्रामच रन नाही होणार. ओके, शेवटी ही एखादी इन्स्ट्रक्शन चुकली तर तुमचा 1-1.5 मार्क कापतील. पण इथेच जर समजा चुकल्या तुमच्या इन्स्ट्रक्शन्स तर तुम्हाला फक्त 1च मार्क दिला जाईल प्रोग्रामला, बाकी सगळं बरोबर असेल तरीही. कळलं? हो. ठीक आहे, आता नेक्स्ट कधी पाहिजे, उद्या पाहिजे का परवा पाहिजे ते बघा. परवा हवाय का उद्या पाहिजे? उद्या उशिरा घेतलं जाईल काय कारण मॅम? मला. आता नेक्स्ट क्लास कधी पाहिजे? उद्या असं हवं असेल तर उशिरा होईल, कारण मला